हेलो फ्रेंड्स, रिफी लर्निंग हब में आप सर्वों स्वागत है। धोरण 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 12 विद्युत में आपणे आजे अभ्यास करवाना छे। श्रेणी जोडाण अने समांतर जोडाण छे एना फायदा अने गैरफायदा विषय, आ उपरांत जूलनो तापीय नियम पण आपणे आजना विडियो लेक्चर में जोवाना छे। शुरुआत करीए तो अवरोधोना श्रेणी जोडाणना गैरफायदा शुं छे? फायदा तो आपणे जोई गया, पण ए जोड़ेला होय तो गैरफायदा शुं थाय? तो कि जो विद्युत उपकरणों ने श्रेणी में जोड़वामां आवे तो लागू पाड़ेल वोल्टेज दरेक उपकरण वच्चे वहेंचाई जाय छे। वी अलग अलग छे, बराबर छे। तो विद्युत स्थितिमाननो तफावत वोल्टेज वहेंचाई जाय छे। दाखला तरीके 240 वोल्ट जेटलू समान वोल्टेज रेटिंग धरावता 3 समान बल्ब छे। 3 बल्ब ने 240 वोल्ट जोईए छे, तो 240 वोल्ट साथे श्रेणी में जोड्या छे। श्रेणी में जोड़ा तो वहेंचाई जाय छे। शुं थशे? तो कि दरेक बल्ब ने 80 वोल्ट ज मळे छे। जोईए छे केटला? 240 वोल्ट। आथी त्रणेय बल्ब झांखा प्रकाशित थाय छे, एटले पूरेपूरा प्रकाशित थता नथी। बीजू, श्रेणी में जोड़ेला उपकरणोमांथी कोई एक उपकरण बगड़ी जाय, आपणे सीरीज दिवाળી दरमियान सीरीज तमे जोई हशे, तो सीरीजनी अंदर जो कोई जग्याएथी एक जग्याएथी छेड़ो तूटी जाय, छूटो पड़ी जाय, तो आखे आखी सीरीज बंध थई जती होय। कारण के ते एकबीजा साथे श्रेणी में जोड़ेली छे, एटला माटे। बगड़ी जाए अथवा परिपथ में भंगाण पड़े तो परिपथ में प्रवाह वहेतो नथी, आथी बाकीना उपकरणों पण काम करता बंध थई जाय, आखी सीरीज बंध थई जती होय छे। दाखला तरीके श्रेणी में जोड़ेला 3 बल्बमांथी एक बल्ब उड़ी जाए तो बाकीना 2 बल्ब पण प्रकाशित थशे नहीं। ओके, नेक्स्ट जोईए अवरोधोना समांतर जोडाणना फायदा अने गैरफायदा। समांतर जोडाणना फायदा आपणे पहेला जोईए तो समांतर में जोड़ेला 3 बल्बमांथी कोई एक बल्ब उड़ी जाए तो पण बाकीना 2 बल्ब प्रकाशित थाय। एनो मतलब एम के आपणा घरनी अंदर ट्यूबलाइट छे, लेम्प छे, पंखो छे, आ उपरांत जे कंई पण उपकरण हशे, टीवी, फ्रीज, पछी वॉशिंग मशीन, घरघंटी, XYZ, तमारा घरे जे कोई पण उपकरण होय तेना माटे दरेक एकबीजाने समांतर होय छे। केवी रीते खबर पड़े? तो कि बधाने आपणे अलग स्विच द्वारा चालू बंद करी શકીએ ने। लाइट चालू करवी हशे तो एक स्विच दबावशुं लाइट चालू थशे, एक स्विच दबावशुं पंखो चालू थशे। धारो के लाइट दिवस छे, दिवस दरमियान लाइटनी कोई जरूर नथी, लाइट बंद करवी हशे तो करी देवाशे। तो एनो मतलब एम थयो के बधानो विद्युत प्रवाह माटेनो मार्ग अलग अलग छे। तो मार्ग क्यारे अलग अलग होय? तो कि जो एकबीजाने समांतर जोड़ेला होय त्यारे। अने बनी शके के पंखो कदाच खराब थई गयो तो लाइट चालू करवी हशे तो चालू तो थशे ज। तो विद्युत प्रवाह वहेवानुं चालू रहे जो एक बल्ब उड़ी जाए तो पण, अने तेओ प्रकाशित थाय छे। तेथी ज घરના જોડાણોમાં विद्युत उपकरणों मुख्य लाइन साथे केवा जोड़वामां आवे छे? समांतर जोड़वामां आवे, तेथी आपणे એને अलग अलग चालू बंद करी શકીએ છીએ। समांतर जोडाणमां समतुल्य अवरोधनुं मूल्य समांतरमां जोड़ेलो कोई पण अवरोध होय एना मूल्य करता नानामां नानुं होय छे, ओछुं होय छे। तेथी अवरोधोने समांतरमां जोड़वाथी वधु प्रवाह मेळवी शकाय। पहेलामां शुं थतुं हतुं? 220 वोल्ट हता, 240 वोल्ट तो भाग पड़ता था, बराबर छे। अहींया शुं थशे? तो कि अवरोध ओछो थशे, विद्युत प्रवाह વધશે, એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ વધારે મેળવી શકાય છે। તો આ એના ફાયદા છે। અવરોધોના સમાંતર જોડાણના ગેરફાયદા શું છે? તો સમાંતર જોડાણમાં સમતુલ્ય અવરોધ જોડાણમાં નાનામાં નાના અવરોધ કરતાં પણ નાનો હોવાથી પ્રવાહ વધી જાય છે। ક્યારેક જો વિદ્યુત પ્રવાહ વધી જાય તો આપણા ઉપકરણોને નુકસાન થઈ શકે છે, પરિણામે પ્રવાહ નિયંત્રિત કરી શકાતો નથી। જુદા જુદા વોલ્ટેજ રેટિંગ વાળા બલ્બને આપેલ વોલ્ટેજ ઉદ્ગમ સાથે સમાંતરમાં જોડતા दरेक बल्ब पूर्ण क्षमताथी प्रकाशित थतो नथी, कारण के वोल्टेज केवो छे? समान छे, बराबर छे ने। अलग अलग वोल्टेज वाला जुदा जुदा वोल्टेज वाला रेटिंग वाला बल्ब ने आपणे एक उद्गम साथे जोड़ेलुं छे तो एने चालू थवामां तकलीफ पड़शे, એટલે पूर्ण क्षमताथी प्रकाशित थतो नथी। दाखला तरीके 220 वोल्ट, 230 वोल्ट અને 240 वोल्ट पर कार्यरत 3 बल्ब ने 220 वोल्टना बल्ब ज पूर्ण क्षमताथी प्रकाशित थाय छे, ज्यारे आ बंने ओछा प्रकाशित थशे। घर वपराशना विद्युत उपकरणों परिपथ में श्रेणी में शा माटे जोड़वामां आवता नथी? तो हमणां कीधुं एम जो कोई एक जग्याए भंगाण सर्जाय, खराब थई जाए तो बधी ज लाइट विद्युत पावर जे छे, विद्युत प्रवाहनो सप्लाय छे ए बंध थई जाय छे। एटला माटे श्रेणी जोडाणमां दरेक उपकरणमांथी वहेतो विद्युत प्रवाह समान होय छे।
તેથી વિદ્યુત બલ્બ અને વિદ્યુત હીટરને શ્રેણીમાં જોડવા અવ્યવહારુ છે. જો સરસ મજાનું વાક્ય આવ્યું. બલ્બને કંઈક પાવર ઓછો જોઈએ છે અને હીટરને ખૂબ વધારે પાવર જોઈએ છે. એવા સમયે જો બંને શ્રેણીમાં જોડેલા હોય તો કે વધારે પાવર મળવાથી બની શકે કે બલ્બ વધારે ગરમ થઈને ફૂટી જાય અથવા તો બગડી જાય અથવા તો ઉડી જાય. બરાબર છે. અને જો એ ઉડી જાય તો પેલું ચાલુ પણ નહીં થાય. એટલે એને શ્રેણીમાં જોડવા અવ્યવહારુ છે. કારણ કે બંને સારી રીતે કામ કરે એટલા માટે, તેઓને યોગ્ય રીતે ચાલે એટલા માટે તેમને તદ્દન જુદા જુદા મૂલ્યના વિદ્યુત પ્રવાહ જરૂરી છે. એટલે બંનેને વિદ્યુત પ્રવાહ કેવા આપવા પડશે? અલગ અલગ આપવા પડશે. શ્રેણી જોડાણમાં કોઈ એક ઉપકરણમાં ભંગાણ પડે તો પરિપથના બધા જ ભાગ શું થઈ જાય? બંધ થઈ જાય. કારણ કે પરિપથ કેવો થયો? ખુલ્લો થઈ ગયો અને બાકીના બધા ઉપકરણો બંધ થઈ જાય છે. શ્રેણી જોડાણમાં માત્ર એક જ કળ હોવાથી તે દરેક ઉપકરણને સ્વતંત્ર રીતે ચાલુ કે બંધ કરી શકાતી નથી. શ્રેણી જોડાણમાં એક સ્વિચ ચાલુ કરી, બધું જ ચાલુ થયું. એક સ્વિચ બંધ કરી, બધું જ બંધ થઈ ગયું. તો આપણે તો અલગ અલગ સાધનોને જો ઉપકરણોને ચાલુ કરવા હોય તો કે શક્ય બનશે નહીં. શ્રેણી જોડાણમાં દરેક વિદ્યુત ઉપકરણને સમાન વોલ્ટેજ મળતો નથી. કેમ? કારણ કે અલગ અલગ છે. બરાબર છે. વી શ્રેણી જોડાણ યાદ કરો, 3 અવરોધ, ત્રણેય માટે વી અલગ અલગ નથી. કારણ કે ઉદ્ગમના વોલ્ટેજ દરેક ઉપકરણ વચ્ચે વહેંચાયેલા હોય છે. પરિણામે દરેકને ઓછા વોલ્ટેજ મળતા હોવાથી તે યોગ્ય રીતે કાર્યશીલ રહેતા નથી. તો આ શ્રેણીમાં જોડવાના ગેરફાયદા એટલે કે આપણે જોડવામાં નુકસાન છે. ઘર વપરાશના વિદ્યુત ઉપકરણોને પરિપથમાં સમાંતરમાં શા માટે જોડવામાં આવે છે? એનું કારણ આપો. હવે શ્રેણીમાં શા માટે ન જોડવા જોઈએ એ લખ્યું. હવે સમાંતરમાં શા માટે જોડવા જોઈએ એ આપીએ. તો સમાંતર જોડાણવાળા પરિપથમાં કુલ વિદ્યુત પ્રવાહની દરેક ઉપકરણમાં વહેંચણી થાય છે. એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ વહેંચાઈ જાય છે અને પરિપથનો કુલ અવરોધ ઘટે છે. નાનામાં નાના અવરોધ કરતાં પણ મૂલ્ય કેવું મળે છે? નાનું મળે છે. જુદા જુદા ઉપકરણોના પાવર રેટિંગ પણ જુદા જુદા હોય છે. તેથી તેમને જરૂરી વિદ્યુત પ્રવાહ પણ જુદો જુદો હોય છે. તો એ આપણે માર્ગ અલગ અલગ હશે તો પૂરો પાડી શકીએ છીએ. સમાંતર જોડાણમાં પ્રવાહની વહેંચણીને કારણે દરેકને જરૂરી વિદ્યુત પ્રવાહ મળી રહે. જેને જેટલી જરૂરિયાત હોય એટલો વિદ્યુત પ્રવાહ આપણે આપી શકીએ છીએ. તેથી યોગ્ય રીતે કામ કરી શકે. સમાંતરમાં પરિપથમાં વિદ્યુત ઉપકરણને 220 વોલ્ટ મુખ્ય પાવર સપ્લાય જેટલો વોલ્ટેજ એટલે કે જ્યાંથી આપણા ઘરમાં આવે છે તે 220 વોલ્ટ મળે છે. તેથી દરેક ઉપકરણ કોઈ મુશ્કેલી વગર યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી શકશે. સમાંતર જોડાણમાં કોઈ ક્ષતિને કારણે એક ઉપકરણ ધારો કે બંધ થઈ ગયું, આપણો પંખામાં કોઇલ બળી ગઈ કે કંઈક પણ પ્રોબ્લેમ આવ્યો, પંખો બંધ થઈ ગયો, તો ભાઈ લાઇટ તો ચાલુ થશે જ. બરાબર. એવી જ રીતે ધારો કે લાઇટ બંધ થઈ ગઈ અને આપણે તો પંખાની જરૂર છે તો પંખો પણ ચાલુ થઈ શકે છે. તો ઉપકરણ બંધ થઈ જાય તો પણ બાકીના ઉપકરણો પર તેની અસર થતી નથી અને બાકીના ઉપકરણો યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી શકે છે. સમાંતર પરિપથમાં દરેક ઉપકરણને પોતાની સ્વતંત્ર કળ હોય. કળ એટલે કે સ્વિચ. સ્વિચ ચાલુ કરીએ એટલે જે તે ઉપકરણને આપણે ચાલુ કરી શકીએ છીએ. કળ હોવાથી બીજા ઉપકરણોને ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર આપણે એ ઉપકરણને ચાલુ બંધ કરી શકીએ છીએ. ફ્રીજની સ્વિચ હોય એ તો આપણે 24 કલાક ચાલુ રાખવાની હોય. તો એ આપણે કંઈ ચાલુ બંધ નથી કરતા કે ભાઈ લાઇટ બંધ કરી તો ફ્રીજ બંધ થઈ જશે, એવું થતું નથી. કારણ કે બધાની કળ એટલે કે સ્વિચ કેવી છે? અલગ અલગ હોય છે. વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર, જો શબ્દ જો તાપીય, તાપીય એટલે કે ગરમ થવું. શું થવું? ગરમ થવું. વિદ્યુત પ્રવાહ વડે ઉષ્મા કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે? વિદ્યુત કોષ અથવા તો બેટરી વિદ્યુત ઉર્જાનો સ્ત્રોત છે. રાઈટ. એમાંથી વિદ્યુત ઉર્જા મળે છે. વિદ્યુત કોષ અથવા બેટરીમાં થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને કારણે બેટરીના 2 ધ્રુવો એટલે કે બેટરીના જે 2 છેડાઓ છે એ છેડાઓ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉદ્ભવે છે. એટલે બેટરી જ એને ચાલુ બંધ કરે. મતલબ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. બેટરી જ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ઉત્પન્ન કરે છે. આ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત બેટરી સાથે જોડેલ કોઈ અવરોધ કે અવરોધના તંત્રમાં ઇલેક્ટ્રોન્સને ગતિમાં લાવે છે. પરિણામે વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવા લાગે છે. ઇલેક્ટ્રોનની ગતિના કારણે વિદ્યુત પ્રવાહ ચાલુ થયો. ઇલેક્ટ્રોન્સનું વહન જાળવી રાખવા બેટરીમાંથી ઉર્જા મળતી રહેવી જોઈએ. તો જ હવે જેવી બેટરી બંધ કરશું ઇલેક્ટ્રોનનું વહન બંધ થઈ જશે તો વિદ્યુત પ્રવાહ પણ શું થાય? બંધ થઈ જાય છે. બેટરીમાંથી મળતી ઉર્જાનો અમુક અંશ જ ઇલેક્ટ્રોન્સનું વહન જાળવી રાખવામાં વપરાય. બેટરીમાંથી જે ઉર્જા મળશે ને એ અમુક % ઉર્જા જ શેમાં વપરાય છે? તો કે ઇલેક્ટ્રોનનો માર્ગ જાળવી રાખવા માટે. બાકીની ઉર્જા છે એ ઉષ્મા ઉર્જા ગરમ કરવા માટે ફેરવાય છે અને ઉપકરણનું તાપમાન વધારે છે. એટલે તમે ઘરે જોયું હશે કે લેમ્પ
કલાક સુધી ચાલે ને તો એ ગરમ થયો હશે. ટ્યુબલાઇટ ચાલે ગરમ થઈ હશે, પંખો ચાલે ગરમ થયું હશે. આ બધા જ ઉપકરણો જેમ ચાલે છે એમ ગરમ થતા હોય છે. તો વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર એટલે શું? તો કે ઊંચો અવરોધ ધરાવતા વાહક તાર જેવા કે નિક્રોમનો તાર માંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે તેમાં ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ગરમ થાય છે. હવે અવરોધ વધારે હશે તો શું થશે? તો કે જે તાર છે નિક્રોમનો એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે. વિદ્યુત પ્રવાહ જ્યારે પસાર થાય ત્યારે આમાંથી પસાર થતો અવરોધ વધારે છે, વિદ્યુત પ્રવાહનો અવરોધ લાવે. બરાબર છે. વિદ્યુત પ્રવાહને વહેતો અટકાવે તો આ તાપમાન શું થાય છે? વધારો થાય છે. માત્ર શુદ્ધ અવરોધીય પરિપથમાં પ્રાપ્તિ સ્થાનની સંપૂર્ણ ઉર્જા સતત ઉષ્મા સ્વરૂપે વ્યય થાય છે અને વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર કહે છે. એને શું કહેવાય? વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર કહે છે. કારણ કે પ્રાપ્તિ સ્થાનમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ તો મળે છે પણ મોટા ભાગનો વિદ્યુત પ્રવાહનો વ્યય થાય. શું કામે? કારણ કે તેનો અવરોધ કેવો છે? ઊંચો છે, ઊંચો અવરોધ છે. ઊંચો અવરોધ હોવાને કારણે વિદ્યુત પ્રવાહનો વ્યય થાય છે. વ્યય થાય એટલે પાત્ર છે, મતલબ કે સાધન છે, ઉપકરણ છે, એ કેવું થાય છે? ગરમ થાય છે. ગરમ થાય છે એને કહેવાય વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર. વિદ્યુત પ્રવાહની તાપીય અસર એટલે શું? તો કે વિદ્યુત ઉર્જાનું શેમાં રૂપાંતર થયું? ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતર થયું. નો ઉપયોગ ક્યાં થાય? તો કે વિદ્યુત હીટર, પાણી ગરમ કરવા માટે વિદ્યુત હીટર છે. એમાં શું થાય? તો કે પેલો જે સળિયો હશે, બરાબર છે, એ કોઈ ધાતુનો તાર હોય જેનો અવરોધ ઊંચો હોય, પેલો વિદ્યુત પ્રવાહ એમાં જાય છે પણ વિદ્યુત પ્રવાહ ત્યાં જવાની સાથે સાથે તેનો અવરોધાય છે. અવરોધાને કારણે વ્યય થાય છે. વ્યય થાય એટલે પેલું ગરમ થાય, ગરમ થાય એટલે પાણી ગરમ થાય એટલે વિદ્યુત હીટર. એવી જ રીતે વિદ્યુત ઇસ્ત્રી એ પણ ગરમ થાય કપડાઓને ઇસ્ત્રી કરવા માટે. વગેરે ઉપકરણોમાં આ તાપીય અસરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. વિદ્યુત ઉર્જાની સમજૂતી આપી તેનું સૂત્ર મેળવો અને જૂલનો તાપીય નિયમ મેળવો. અગત્યનો પ્રશ્ન. ફરીથી જો બોર્ડની અંદર આવા કોઈ પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે. ફિક્સ કોઈ પ્રશ્ન હોતા નથી. કેમ કોઈ ફિક્સ પ્રશ્ન નથી હોતા? કારણ કે પેપર છે એ કોઈ તમારા કે મારા કાકા, મામા, માસી, ફઈ, ફુવા જે કોઈ પણ હોય, રિલેટિવ હોય આપણા, એનો કોઈ દીકરા કે દીકરી કાઢતા નથી. એટલે આપણને એમ ન કે લે ભાઈ પેપર, કે હું આ જ પ્રશ્ન તારા માટે પૂછવાનો છું, એવું બનતું નથી. એટલે પેપરમાં કોઈ બી પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. આપણે બધા જ પ્રશ્નોની તૈયારી કરવાની છે. પહેલું જોયું તું ઓહમનો નિયમ, બીજું શ્રેણી જોડાણ, ત્રીજું સમાંતર જોડાણ અને ચોથો પ્રશ્ન યાદ રાખવાનો છે જૂલનો તાપીય નિયમ. અગત્યના પ્રશ્નોમાંનો આ એક છે જૂલનો તાપીય નિયમ. એક ધાતુનો તાર અથવા તો અવરોધક તાર, મતલબ કોઈ પણ ધાતુ લઈએ એમાં થોડા ઘણા પ્રમાણમાં તો અવરોધ હોય જ. એ વિદ્યુત પ્રવાહને અવરોધે છે. તેથી તેમાંથી સતત પ્રવાહ વહેવડવામાં આવે તો પ્રાપ્તિ સ્થાન દ્વારા સતત કાર્ય થવું જોઈએ. તો અહીંયા એક પરિપથ દોરેલો છે જેમાં વોલ્ટમીટર, એ મીટર શ્રેણીમાં જોડેલું છે, વોલ્ટમીટર અવરોધને સમાંતરમાં જોડેલું છે, બેટરી જોડેલી છે, કળ જોડેલી છે. આવી આકૃતિ તમારે પરિપથ દોરવાનો છે. એક અવરોધ આર માંથી, એટલે કે આ આર અવરોધ છે, એમાંથી વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહ આઈ ધ્યાનમાં લ્યો. આર ના બે છેડા વચ્ચેનો, એટલે કે એક્સ અને વાય છે, વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત વી છે જે વોલ્ટમીટર દ્વારા માપી શકાય છે. એટલે વી આપેલો છે. ધારો કે ટી સમયગાળા દરમિયાન અવરોધમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત ભાર ક્યુ છે. બરાબર છે. ધન વિદ્યુત ભાર ને ઋણ વિદ્યુત ભાર, એમાં ઋણ વિદ્યુત ભાર તરીકે ઇલેક્ટ્રોન હોય, ધન વિદ્યુત ભાર તરીકે પ્રોટોન હોય. ઇલેક્ટ્રોનનું વહન વિદ્યુત પ્રવાહ માટે જવાબદાર છે એટલે અહીંયા કીધું વિદ્યુત ભાર ક્યુ. બરાબર છે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન ક્યુ છે. વી વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત વડે ક્યુ વિદ્યુત ભારને ગતિ કરાવવા પ્રાપ્તિ સ્થાન દ્વારા થતું કાર્ય કેટલું હોઈ શકે? તો કે વી ક્યુ છે. કેટલું છે? વી ક્યુ. તેથી ટી સમયગાળા દરમિયાન પ્રાપ્તિ સ્થાન પરિપથને વી ક્યુ જેટલી ઉર્જા પૂરી પાડે છે. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અને ક્યુ એટલે વિદ્યુત ભાર જેટલું પૂરી પાડે છે. આમ પ્રાપ્તિ સ્થાન દ્વારા ખર્ચાતી ઉર્જા અથવા થતું કાર્ય એટલે W બરાબર વી ક્યુ. કેમ આવ્યું? તો કે આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત જોઈ ગયા હતા. વી બરાબર W બાય ક્યુ. W ને કરતા બનાવીએ તો ક્યુ આ બાજુ જાય, તેથી W બરાબર વી ક્યુ થાય. બરાબર ને? થતું કાર્ય
શું જોયું તો આપણે વ્યાખ્યા? તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્રના કોઈ એક બિંદુથી બીજા બિંદુ સુધી જો ધન વિદ્યુત ભારને લઈ જવું હોય તો સ્થિત વિદ્યુત બળ વિરુદ્ધ આપણે કંઈક કાર્ય કરવું પડે. એ કાર્ય અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V કહેવાય. V બરાબર W/Q. W ને કરતા બનાવીએ તો આ ભાગાકારમાં છે, બરાબરની ડાબી બાજુ આવશે એટલે ગુણાકારમાં આવે તો W બરાબર VQ થાય. તો અહીંયા W બરાબર VQ મૂકી દીધો. હવે Q બરાબર શું થાય? તો કે વિદ્યુત પ્રવાહ બરાબર આપણે જોઈ ગયા હતા I બરાબર Q/T. Q બરાબર તો કે આ T ને આ બાજુ લઈ જાઓ, ગુણાકારમાં જાય, Q બરાબર IT. તો અહીંયા Q ની જગ્યાએ મૂકો IT, અહીંયા લખ્યું છે I બરાબર Q/T. તો આવી રીતે થાય Q બરાબર IT એટલે IT મૂક્યું. હવે V બરાબર તો કે ઓહમના નિયમ મુજબ, ઓહમના નિયમ મુજબ, ઓહમના નિયમ મુજબ શું થાય? તો કે V બરાબર IR એટલે ફરીથી અહીંયા મૂકી દીધું IR. તો શું થયું? તો કે I²RT. W બરાબર I²RT થયું. આ વિદ્યુત ઉર્જા અવરોધમાં ઉષ્મા સ્વરૂપે વ્યય પામે. જો જેના સ્વરૂપે વ્યય પામ્યો? ઉષ્મા સ્વરૂપે. આમ I જેટલા સ્થાયી પ્રવાહને કારણે T સમયગાળામાં ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જા તો કે કરેલા કાર્ય બરાબર થાય. કેટલું કાર્ય કર્યું? તો કે H, આ W જેટલું કાર્ય કર્યું. શું થયું? તો કેટલા પ્રમાણમાં ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય એટલે W ની જગ્યાએ મૂકો H. H બરાબર I²RT, જેને જૂલનો તાપીય નિયમ કહે છે. જો એકદમ ઈઝી. પેલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતનું સૂત્ર મૂક્યું, W ને કરતા બનાવ્યો એટલે W બરાબર VQ મળ્યું, એ મૂકી દીધું. Q ની જગ્યાએ આપણે IT મૂક્યું કારણ કે વિદ્યુત પ્રવાહ બરાબર I બરાબર Q/T. Q ને કરતા બનાવ્યો એટલે IT થઈ ગયું, એની કિંમત અહીંયા મૂકી. પછી ઓહમના નિયમ મુજબ V બરાબર IR થાય એટલે IR મૂક્યું. હવે આમાં નથી આપ્યું, આપણે જોતું જવાનું છે, બરાબર છે. એટલે અહીંયા આપણે W બરાબર I²RT મળે. અહીંયા થતું કાર્ય કોના બરાબર છે? તો કે ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જા બરાબર હોય છે. જેથી ઉષ્મા ઉર્જા હીટ H મૂક્યો આપણે. આને જૂલનો તાપીય નિયમ કહેવાય. વિદ્યુત ઉર્જા અને ઉષ્મા ઉર્જાનો SI એકમ જૂલ છે. વિદ્યુત ઉર્જા અને ઉષ્મા ઉર્જા મતલબ કે ઉર્જાનો SI એકમ જૂલ છે. તેના બીજા એકમો વોટ સેકન્ડ અને કિલોવોટ અવર પણ છે, જે આપણે આગળ જોવાના છીએ પાવરના. જૂલનો તાપી નિયમ લખીને સમજાવવાનો છે. વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે તેના ઉદ્ભવતી ઉષ્માને શું કહેવાય? જૂલનો તાપીય નિયમ કહી શકીએ આપણે, બરાબર છે. ફરીથી વાહક તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય, વાહક તાર છે જેમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે તાર ગરમ થાય છે. ગરમ થાય તો ઉદ્ભવતી ઉષ્માને શું કહેવાય? જૂલનો તાપીય નિયમ કહે છે. આપેલ અવરોધ અને આપેલ સમયગાળા માટે વિદ્યુત પ્રવાહના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય. ફરીથી આપણને સૂત્ર મળ્યું H બરાબર I²RT, બરાબર છે. જો આપેલ અવરોધ અને આપેલ સમયગાળા માટે કોની વાત કરીએ છીએ? તો કે ઉદ્ભવતી ઉષ્મા. આ ઉષ્મા કોના બરાબર છે? તો કે આપણે આને છૂટા પડીએ. H ચલે છે I², H ચલે છે R, H ચલે છે T. જો ત્રણેય છૂટા પાડી દીધા, 1, 2 અને 3. H ચલે છે I², H ચલે છે R, H ચલે છે T. એમાંનું પહેલું આપણે લીધું H ચલે છે I². શું છે? તો કે ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા H છે એ કોના બરાબર છે? તો કે આપેલ અવરોધ, કંઈક અવરોધ આપેલો છે, એ કંઈક સમયગાળા માટે વિદ્યુત પ્રવાહના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોય છે. થઈ ગયો? ઓકે. બીજું H ચલે છે R. તો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે અને કેટલા સમય માટે થાય છે એ જોઈએ આપણે. તો આપેલ પ્રવાહ અને આપેલ સમયગાળા માટે અવરોધના સમપ્રમાણમાં છે. આપેલ પ્રવાહ અને આપેલ સમયગાળાના અવરોધના સમપ્રમાણમાં છે. કોણ? ઉષ્મા ઉર્જા. અને ત્રીજું, કેટલા સમય સુધી તે પસાર કરવામાં આવે છે એ અવરોધમાંથી કેટલો વિદ્યુત પ્રવાહ કેટલા સમય સુધી પસાર કરવામાં આવે તો એ સમયના સમપ્રમાણમાં છે. એટલે આપેલ અવરોધ અને આપેલ પ્રવાહ માટે સમયગાળાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. ખ્યાલ આવે છે? વિદ્યુત પ્રવાહ I², અવરોધ R અને સમય T, I²RT. આ ત્રણેયના સમપ્રમાણમાં કોણ છે? તો કે ઉષ્મા ઉર્જા છે, H છે. કોણ છે? H, ઉષ્મા ઉર્જા. તો હવે H બરાબર I²RT. આ ગાણિતિક સમીકરણને જૂલનો તાપી નિયમ કહે છે. આ નિયમ પરથી સ્પષ્ટ છે કે ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા ઉર્જા
વિદ્યુત પ્રવાહ, વાહકનો અવરોધ અને જે સમયગાળા દરમિયાન જેટલા સમય સુધી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય તે સમયગાળાના સમપ્રમાણમાં હોય છે, એટલે કે એના પર આધાર રાખે છે. ચલો એક્ઝામ્પલ દ્વારા જોઈએ. એક વિદ્યુત ઇસ્ત્રી મહત્તમ દરથી ગરમ થાય છે. ઓકે, ઇસ્ત્રી આપેલી છે, એનો પાવર આપ્યો છે આપણને 840 વોટના દરથી ઉર્જા વાપરે છે, એટલે P બરાબર 840 વોટ. અને લઘુત્તમ દરથી ગરમ થાય ત્યારે 360 વોટ, એટલે P1 આ P2 બરાબર 360 વોટ ના દરથી ઉર્જા વાપરે છે. V બરાબર આપણને આપેલો છે 220 વોલ્ટ. દરેક કિસ્સામાં વિદ્યુત પ્રવાહ એટલે કે I શોધો. દરેક કિસ્સા એટલે બે કિસ્સા આપેલા છે અને R શોધવાનો છે. બરાબર છે. તો આપણી પાસે સૂત્ર છે P બરાબર VI. કયું સૂત્ર છે? P બરાબર VI. બરાબર છે, P બરાબર VI. હવે પેલા આપણને શોધવાનું, પેલા કિસ્સા માટે જોઈએ. બરાબર છે, એટલે P1 માટે શોધીએ. શું શોધીશું? તો કે I શોધીશું. મળી જશે? હા, મળી જશે. I બરાબર P1 ના છેદમાં V. P1 કેટલો છે? તો કે 840 છેદમાં V કેટલો છે? તો કે 220. 0 0 કેન્સલ. 84 ભાગ્યા 22. સાદુરૂપ આપવું પડશે, ખૂબ વધારે સાદુરૂપ આપવું પડશે. બરાબર છે, આપણે સાદુરૂપ આપીએ. 84 ભાગ્યા 22 કરવાનું છે, એટલે 22 ચોક 88 થઈ જાય, એટલે 22 તેરી 66. 10 ને 4 14 માંથી 6 જાય તો 14 માંથી 6 જાય તો 8 વધે, અને 8 ને 7, 7 માંથી 6 જાય તો 1, 18 આવ્યા. ઉપરથી ઉતાર્યો 0 એટલે મૂકવાના પોઈન્ટ. 180 છે. ઓકે, એટલે 22 ગુણ્યા 8 કરીએ. 8 દુ 16, 8 દુ 16 ને 1 17. ઓકે, એટલે 8 176. કેટલા વધ્યા? તો કે 4 વધ્યા. ઉપરથી ઉતાર્યો 0 તો 22 દુ 44, એટલે 22 1 22. 3.81 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ આવ્યો. હવે અવરોધ શોધવાનો કીધો છે, તો અવરોધ શોધવા માટે શું કરશું? તો કે ઓહમના નિયમ મુજબ V બરાબર IR. R બરાબર V ના છેદમાં I. V કેટલો છે આપણી પાસે? 220. જો સાદુરૂપ ખૂબ મોટું થશે, કારણ કે 3.81. બરાબર છે, સાદુરૂપ વ્યવસ્થિત આપવું પડશે. આનું તમે સાદુરૂપ આપો તો પહેલા હું તમને સ્ટેપ આપી દઉં છું. સાદુરૂપ તમારે જાતે ગુણાકાર ભાગાકાર કરવાનો, જવાબ મળી જશે. તો 220 છેદમાં 381 છેદમાં 100. 3.81 છે, પોઈન્ટ દૂર કર્યો. 381 છેદમાં 100. છેદનો છેદ ક્યાં જાય? અંશમાં. એટલે કેટલા આવશે? તો કે 220 ના છેદમાં 381 ગુણ્યા 100. જો તમારે સાદુરૂપ કેટલું આપવાનું થશે તો એ હું તમને કહી દઉં છું. 22,220 ગુણ્યા 100 એટલે 2 0 ઉમેરવાના, છેદમાં 381. મતલબ 381 ના ઘડીઓ તમારે આવી રીતે સાદુરૂપ આપવાનો. અહીંયા કેમ 22 ગુણ્યા 8 કર્યા? એમ 381 ગુણ્યા જેની પણ જરૂરિયાત પડતી હોય, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 એનું સાદુરૂપ આપવાનું. એટલે તમને કંઈક જવાબ મળશે. કેવો જવાબ મળશે? તો અહીંયા કંઈક તમને 57.60 સમથિંગ જવાબ મળશે. ઓહમ જેટલો જવાબ મળશે. ક્લિયર? આ તમને મળ્યો R. ક્લિયર છે? ઓકે, ચલો આ પહેલા કિસ્સા માટે. બીજા કિસ્સા માટે જોઈએ તો ફરીથી એ જ સૂત્ર મૂકશું. P2 બરાબર VI. ક્લિયર? ફરીથી અહીંયા P2 બરાબર VI. I શોધવાનો છે. I બરાબર P2 ના છેદમાં V. P2 કેટલો આપેલો છે? 360 અને V છે 220. 0 0 કેન્સલ. 36 ભાગ્યા 22. તો સાદુરૂપ આપવાનું 36 ભાગ્યા 22. 22 1 22. 6 માંથી 2 જાય તો 4. 3 માંથી 2 જાય તો 1. ઉપરથી ઉતાર્યો 0 એટલે મૂકવાનો પોઈન્ટ.
140 છે તો 22 ગુણ્યા 6, 6 દુ 12 ને 13. ઓકે, એટલે 6 થી ભાગ ચાલશે 132, એટલે 8 વધશે, ઉપરથી ઉતાર્યો 0, એટલે જવાબ આવશે 22 1.63. બરાબર છે, 66. ઓકે, 1.63 જવાબ આવશે. 1.63 આ મળ્યો આ, એટલે આ આવશે એમ્પિયર એકમ. હવે શું શોધવાનું છે? તો કે અવરોધ શોધવાનો છે, એટલે V બરાબર IR. R ને કરતા બનાવો, V ના છેદમાં I આવશે. V છે 220 વોલ્ટ, 220 વોલ્ટ છે, બરાબર ને? V 220 વોલ્ટ છે. I કેટલો મળ્યો? તો કે 1.63. ફરીથી તમારે સાદુરૂપ આપવાનું છે. હું ફક્ત તમને થોડું ઘણું શીખવાડી દઉં, પછી ગુણાકાર ભાગાકાર તમારે કરવાના. છેદમાં 100, છેદનો છેદ અંશમાં જાય, એટલે 220 ગુણ્યા 100 છેદમાં 163. આવું થશે 163. હજી અહીંયા ઉપર આપણે 220 ને 2 0 મૂકી દઈએ, ગુણાકાર કરી દીધો, છેદમાં 163. આનું તમે સાદુરૂપ આપો. 163 નો ઘડિયો લખવાનો. 163 નો ઘડિયો લખીને જે કંઈ પણ સાદુરૂપ આપવું પડે એ આપવાનું, અને એનો જવાબ આપણને મળશે 134.15 ઓહમ જેવો જવાબ મળે છે. 134.15 ઓહમ જેટલો જવાબ મળે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ જોઈએ. દાખલાની ખાસ પ્રેક્ટિસ કરવાની, કારણ કે 3 માર્ક્સનો એક દાખલો તો પૂછાશે ને પૂછાશે. બની શકે કે એ 10મા ચેપ્ટરનો હોઈ શકે, બની શકે કે 12મા ચેપ્ટરનો હોઈ શકે, પણ બેમાંથી એક ચેપ્ટરનો હોય. 4 ઓહમનો અવરોધ, એટલે R આપેલો છે 4 ઓહમ ના અવરોધમાં દર સેકન્ડે, એટલે કે T બરાબર 1 સેકન્ડ, 100 જૂલ ઉષ્મા, એટલે હીટ H બરાબર 100 જૂલ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થતી હોય તો અવરોધના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત શોધવાનો છે. ઓકે, ચલો આટલી વસ્તુ આપણને આપેલી છે. હવે R, T અને H આપેલો છે, તો આપણી પાસે સૂત્ર છે H બરાબર I² RT. શું સૂત્ર છે? આપણી પાસે H બરાબર I² RT, પણ આપણી પાસે I નથી. છે I નથી. આપણી પાસે ઉષ્મા ઉર્જાનું સૂત્ર ફરીથી 4 ઓહમના અવરોધમાં દર સેકન્ડે 100 જૂલ ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય તો અવરોધના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આપણે મેળવવાનો છે. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત મેળવવો હોય તો પેલા અવરોધ આપેલો હોય, બધા જ પદ આપેલા છે, આપણી પાસે I નથી પેલા, બરાબર ને? તો I ને આપણે કરતા બનાવીએ, આ બંનેને આ બાજુ લઈ આવીએ, એટલે શું થાય? તો I² બરાબર H ના છેદમાં RT. પેલા I શોધી લઈએ ને પછી V શોધી લઈએ. I² RT, તો I² H ના છેદમાં RT મેળવ્યું. હીટ કેટલી છે? તો કે 100. R કેટલો છે? તો કે 4. સમય કેટલા છે? તો કે 1. એ તો ન લખીએ તો પણ ચાલે. 20 25 ચોક 100, એટલે 25 મેળવ્યું. I² બરાબર 25, તો I બરાબર કેટલા થાય? 5 એમ્પિયર. ઓકે, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત શોધવાનો છે, એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત શોધવો હોય તો V બરાબર IR. આપણી પાસે I છે, તો કે હા મળ્યો. કેટલો મળ્યો? 5 એમ્પિયર. અવરોધ છે 4 ઓહમ, તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત થશે 20 વોલ્ટ. 5 ચોક 20 વોલ્ટ થશે. હવે વાત કરીએ વિદ્યુત પ્રવાહની તાપી અસરના વ્યવહારિક ઉપયોગો. ક્યાં વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં લેવાય? તો રોજબરોજના જીવનમાં વિદ્યુત પ્રવાહની તાપી અસરના ઉપયોગો આપણે જોવાના છે. પહેલું, વિદ્યુત પ્રવાહની તાપી અસરના ઉપયોગો ક્યાં છે? તો કે વિદ્યુત તાપીય ઉપકરણો જેવા કે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપી અસર જેમાં અસર થતી હોય તેવા વિદ્યુત ઇસ્ત્રી છે, વિદ્યુત ટોસ્ટર છે, વિદ્યુત હીટર છે વગેરેની કાર્યપદ્ધતિમાં આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. વિદ્યુત બલ્બના ફિલામેન્ટ, હાલમાં તો LED લેમ્પ આવી ગયા, પણ પહેલા જેવા લેમ્પ આવતા કે જેની અંદર આરપાર આપણે જોઈ શકતા, એમાં બે આવી રીતે આમ થાંભલા જેવા હોય અને એની ઉપર આમ તાર હોય. તો એ તાર છે ને એ ફિલામેન્ટ કહેવાય. એ ફિલામેન્ટને ગરમ કરી પ્રકાશ મેળવવા માટે વિદ્યુત ફ્યુઝમાં કે જેના વડે વિદ્યુત જોડાણો અને વિદ્યુત ઉપકરણોને રક્ષણ મળે, એટલે કે ફ્યુઝની અંદર જે તાર હોય વિદ્યુત પ્રવાહ વધી જાય ક્યારેક,
તો શું થાય તો કે પેલો તાર પીગળી જાય અને આપણા ઉપકરણોને રક્ષણ મળે છે, એટલા માટે એનો ઉપયોગ થતો હોય છે. વિદ્યુત બલ્બ વડે પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરવા માટે વિદ્યુત પ્રવાહની તાપી અસર કઈ રીતે ઉપયોગ છે? જો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ ફિલામેન્ટ છે, બરાબર છે. જ્યારે વિદ્યુત બલ્બના ખૂબ પાતળા અને ઊંચા અવરોધવાળા ટંગસ્ટન, આ એક ધાતુ છે, આ ધાતુમાંથી ફિલામેન્ટમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ શા માટે એનો ઉપયોગ થયો? કારણ કે એનું ગલનબિંદુ ખૂબ ઊંચું છે. ગલનબિંદુ ખૂબ ઊંચું. ગલનબિંદુ એટલે શું? તો કે જે તાપમાને ઘન પદાર્થ પીગળવાની શરૂઆત કરે તે તાપમાનને તે પદાર્થનું ગલનબિંદુ કહેવાય. તો આનું ખૂબ ઊંચું હોય એટલે પીગળે નહીં. ફિલામેન્ટમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે ત્યારે ફિલામેન્ટ ખૂબ ગરમ થાય છે. સફેદ તપ્ત એટલે ગરમ થાય ને પ્રકાશનું ઉત્સર્જન કરે, એટલે આપણે પ્રકાશ જોઈ શકીએ છીએ લેમ્પમાંથી. ફિલામેન્ટ બનાવવા ટંગસ્ટન ધાતુનો ઉપયોગ થાય છે કારણ કે તેનું ગલનબિંદુ ખૂબ ઊંચું છે. કેટલું છે? 3380°C છે હોય છે. જો ઊંચા ગલનબિંદુને કારણે પીગળ્યા વગર ઉષ્મા જાળવી રાખે છે અને ખૂબ ગરમ સફેદ તપ્ત થાય છે અને પ્રકાશ ઉત્સર્જિત કરે, એટલે આપણે જ્યારે લેમ્પ ચાલુ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રકાશ દેખાય છે. ટંગસ્ટનના બીજા ગુણધર્મો જેવા કે તેનું લચીલાપણું અને ઊંચા તાપમાને પણ બાષ્પીકરણનો નીચો દર બલ્બના ફિલામેન્ટ બનાવવા માટે અનુકૂળ છે. બરોબર છે. બહુ ગરમ થાય છતાં પણ તેને કોઈ અસર થતી નથી, એના કારણે એનો ઉપયોગ થાય છે. જો બલ્બમાં હવા હોય તો ઓક્સિજનની હાજરીમાં ખૂબ ગરમ ફિલામેન્ટ જલ્દી બળી જાય છે. ક્યારે? જો અંદર ઓક્સિજન હશે તો. પણ એવું ન થાય એટલા માટે આમ તો જો ઓક્સિજન હશે તો તેનું આયુષ્ય ઓછું થાય, પણ ઓક્સિજનની જગ્યાએ બલ્બમાં નિષ્ક્રિય વાયુઓ જેવા કે આર્ગોન અથવા નિયોન અથવા તો બંનેનું મિશ્રણ અથવા આર્ગોન અને નાઇટ્રોજન, બરાબર છે. આ 3 શબ્દ યાદ રાખવાના છે કારણ કે ચોપડીની અંદર આર્ગોન અને નાઇટ્રોજન આપ્યા છે, એટલે આપણે નાઇટ્રોજન, આર્ગોન અને નિયોન 3 શબ્દ યાદ રાખશું. ભરવામાં આવે છે. આવા વાયુઓ ગરમ ફિલામેન્ટ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરતા નથી. ઓક્સિજન હોય તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરી લે, આથી ફિલામેન્ટનું આયુષ્ય ખૂબ વધે છે. બલ્બમાં મોટા ભાગની વિદ્યુત ઉર્જાનું ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય. મોટા ભાગની ઉર્જા જોજો ખાસ, શેમાં રૂપાંતર થયું? ઉષ્મા ઉર્જામાં રૂપાંતર થયું, વિદ્યુત ઉર્જાનું ઉષ્મા ઉર્જામાં. અને બહુ ઓછી ઉર્જા વિદ્યુત ઉર્જાનું પ્રકાશ ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય. તમે વિચાર કરો કે આપણને જે પ્રકાશ મળે છે એ ખૂબ ઓછી ઉર્જાનું પરિણામ છે, છતાં પણ ઘણો બધો પ્રકાશ મળે છે. તેથી ફિલામેન્ટવાળા બલ્બ ઓછા પાવર કાર્યક્ષમ હોય છે, જ્યારે ટ્યુબલાઇટમાં ફિલામેન્ટનો ઉપયોગ ન થતો હોવાથી તે વધારે પાવર કાર્યક્ષમ છે. ટ્યુબલાઇટની અંદર આવો ફિલામેન્ટ જોવા મળતો નથી. તો જૂલનો તાપી નિયમ તમને વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયો હશે. મહેનત કરજો, દાખલા ગણજો, પ્રેક્ટિસ કરજો, સાદુરૂપ આપજો, તમને ખૂબ સારી રીતે આવડી જશે અને સારા માર્ક્સ પણ તમે મેળવી શકશો. થેન્ક યુ.